very good evening to one and all. So I'll just continue where I stopped yesterday. So in yesterday's class, we have discussed about CSI problems. Okay. So in last two class, we have roughly discussed 15 problems. Approximate, we have discussed 15 problems. Okay. So I just stop in that. Remaining part you just do yourself. If you have any doubt, you can ask me. Okay. So few of the students will join later. So and some of them will be watching the recorded class. Okay. So I am not wasting any time and I'll just continue. So today we'll be discussing the reaction mechanism part. Before that, I like to give you some shortcuts. Okay, some problem, some equation that will be very useful. Okay. So, for example, if you want to find the spin magnetic moment, okay, in that case you have to use this formula. Okay, 4s s plus 1. Okay. So s is nothing but spin quantum number. Okay. So for example, we have a 1, 2, 3, 4 ampere electron. Okay, for example, okay, each is 1 by 2. So for example, we have 4 ampere electron and this is for example plus. If you have if it is completely filled, means you have to put minus 1 by 2, then it will be 0. But all are plus 1 by 2, so it will be 4 by 2. So totally it will be 2. So S is equal to nothing but 2. Okay, so here you have to substitute 2 here and 2 here, and you will be getting the magnetic momentum of spin contribution alone. Okay, so this is the first formula. Second one is, if you want to find both spin and orbital contribution. Okay, so in those cases, okay, so spin and orbital, in those cases you have to use this formula, 4s s plus 1 plus l plus 1. Okay, so this formula you have to use. Okay, so similar way, so what we have discussed about term symbol in our previous classes, you just watch. I have mentioned you how to find L value and all. Okay. So third one is, so this is also another formula for spin alone. Okay, so n into n plus 1. Okay, so this is also similar to this one. Okay, and some more things. So for example, if you have an unpaired electron, okay, so this have been taken from Hugi, okay, and Mislintat. Okay, so these things are not I have taken from Hugi and Mislintat. Okay, so unpaired electron and spin only magnetic moment. Okay, here only spin, not orbital. Okay, okay, in Bohr magnetron. So for example, if you have 1 ampere electron, 2 ampere electron, 3 ampere electron, 4 ampere electron and 5 ampere electron. Okay, in those cases the spin magnetic momentum will be 1.73, okay, and 2.83, and then this will be 3.87, and then it will be 4.90, and then this will be 5.92. Okay, so you can approximate have, because maximum you can have 5 ampere electron. So you see 0.7, 0.8, 0.8, 0.9. So there is comparatively increase in magnetic moment. Okay, this is only for the spin. Okay, if it is orbital, then you will be getting extra 0.5 or 0.6. Okay. Okay, so the next one is, for example, you have a T2G. Okay, so that is dxy, dyz and dzxz. Okay, so if you check in this, it will be interconvertible. Okay, it will be interconvertible by rotation. Okay, interconvertible by rotation through 90. Okay, so since these three orbital of same shape, okay, you know that this will be the shape for the
Tx, Yz and Xz. Okay, so this will be same. So this can be interconverted since these three orbital are same. Okay, for example Eg. So Eg means dx square minus y square dz square. Okay, so this one is based on, this cannot be converted. Okay, this cannot be cannot be interconverted. Okay, so why? Because this will be along the axis. Okay, and this is for the dz square y square, and this one is okay for dz square. So this you cannot interconvert. Okay, whereas in this case it can be interconvertible. Okay, so that's why T2G is very important in terms of symmetry, because if you have, if for example if you present an electron here, this electron we don't know whether it is present here, here or here, but this is not the case for the Eg. Okay, so that's why always remember orbital. Okay, orbital contribution comes under T2G. Okay, comes under T2G asymmetry. Okay, if the T2G is asymmetry, symmetry filled electron. Okay, in those cases orbital contribution will come. This is very very important for exam point of view. If there is a asymmetry in the T2G, that causes orbital contribution. So that will be giving you the extra magnetic moment. Okay, so this is very very important. Okay, so next we have another formula that deals with a spin or orbit magnetic moment. Okay, spin or orbital magnetic moment. Okay, okay, spin or orbital magnetic moment. So in this case we have a total angular momentum. Total angular momentum that is nothing but mu effective is equal to mu spin. Okay, so this represents both spin as well as orbital. Okay, 1 minus alpha lambda divided by lambda divided by energy. Okay, so this is the formula. This is very very important. There was a question long back in 2013 I think. After that there is no question. So I am expecting problem from this question in coming exam. Okay, so this is very important. So I will tell you what are the things. So alpha. Okay, alpha is nothing but spectroscopic. Okay, spectroscopic ground state. Okay, spectroscopic ground state term symbol. Okay, generally alpha can be 2, 0 and 4. Okay, so if it is 2 means it is D state. Okay, so we have discussed now during our term symbols and orbital diagram D, F term similar to this. Okay, so if it is S means 0 means alpha is 0 means it is S state. Okay, if it is alpha is 4 means that is F state. Okay, so based on that we have to substitute the alpha value. Okay, next. Okay, next is energy. Okay, this energy can be either tetrahedral or octahedral. Okay, either tetra or octahedral. Okay, so this is, we know that it is a ligand field. Okay, ligand field strength or field splitting or strength. Okay, so this is not the crystal field stabilization energy. Okay, this is crystal field splitting energy. Okay, very important. Okay, next is lambda. Okay, lambda that will be given in the question. Okay, see, spin we have to calculate with the help of the formula I told you, 4s s plus 1. That formula you have to calculate. They will be giving, for example, cobalt 2 pairs, that is D7. For that you have to find this. Okay, then you have to find the term whether it is D, S or F. If that is a term, then you have to know what is the corresponding alpha value. Okay, then okay,
Sorry, my sir came. Okay. So yeah. Yes. So lambda. Okay. So then with the help of d this spectroscopic term, you can find the alpha value. Then we need to know the this value. Okay, that is delta. Okay, that depends. Sometimes they will be given the exam, or we have to calculate. Okay, splitting. If they want to give means they will be giving the stabilization energy as well as uh, lambda value. Then only you can calculate. Okay, so most of the times they will give the no this energy value. Okay, then lambda. Okay, so lambda is based on is nothing but the spin orbit coupling constant. Okay, so for example, if lambda is positive, okay, in those cases if it will be the for the less than half field. Okay, less than half field, that is d1 to d4. Okay, so in those cases the new observe, okay, this one this will be okay, or effective I can put. So effective will be always lesser, okay, where new spin will be greater. Okay, new spin will be greater. Okay, so this is A. B is which lambda is, for example, it is negative. In this case, it is usually for more than half filled. Okay, more than half filled. So this will be D6 to D9. Okay, in this case, usually magnetic moment of spin will be lesser. Okay, and the effective will be the more. Okay, so this is how we have to calculate. Generally lambda also will be they will give in the exam. Okay, sometimes they will give you the positive value or negative value. This one, based on that itself, we can easily find whether which one is going to be greater. Okay, fine. So these are the things you must know. So this formula is very important. Okay, this formula is very important. Okay, so okay, Cherry. Okay, அடுத்தது வந்து this one kinetic. Okay, kinetically inert and labile complexes. சரியா? ஸோ இது அடுத்த டாபிக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஏன்னா நம்ம கைனடிக்ஸ் பற்றி பேசினாலே ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கண்டிப்பாக பேசணும். சரியா? ஜென்ரலாக லெபைல்னா ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஜென்ரல் மீனிங். இன்னர்ட்டாக இருக்குன்னா இன்ஆக்டிவ், அதனால் எந்த ரோலும் இல்லை. சரியா? இது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ லெபைல், ஓகே, லெபைலாக இருக்குன்னா ஜென்ரலாக இட் வில் பி லோவர் த எனர்ஜி. ஓகே, லெபைலாக இருக்கணும்னா லோவராக எனர்ஜியாக இருக்கணும், அதனால ஃபாஸ்டர் த ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இதில் டிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக லெஸ் தென் 1 மினிட்டாக இருக்கும். ஸோ ரியாக்ஷன் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும். ஓகே, இதே இன்னட்டாக இருக்குன்னா, ஓகே, இன்னட்டாக இருக்குன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஹையர். ஓகே, whereas T off will be greater than 1 minute. ஓகே, ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் தரேன், அது நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதுகிறேன், நிக்கல் டெட்ராசைனைட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, அதில் சைனைடு வந்து நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் 4 சைனைடு. இப்போ இது வந்து என்னென்னா ஐசோடோப் சைனைடு. ஓகே, நான் ஏன்னா லேபிளிங் பண்ணுறேன், ஏன்னா இதை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஸோ அதுக்காக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை நான் ஐசோடோப் சைனைடு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ இதில் இப்போது நிக்கல் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே,
இது எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரியா. இப்போ வரைக்கும் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு இந்த 4 சைனைட் வெளியே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இதில் இது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லெவல் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க. எப்படின்னா இப்போ இதில் ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும். x - 4 is equal to -2, x is equal to +2. ஸோ +2 நிக்கல் +2 D8. அதுவும் இது சைனைட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால இட் வில் ஃபாலோ லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் சரியா. இப்போ லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்ன ஆகும்? 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ 2 அன்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இது எலக்ட்ரான் ஈஸியாக மூவ் ஆகும், இங்கேருந்து எக்ஸைட்டட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ இது பாசிபிள். ஓகே, இந்த எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் ஓகே லெவல் எது பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா லெவல் இன்னட் எலக்ட்ரான். ஓகே, அந்த எலக்ட்ரான் எக்ஸாக்டோ இல்லைனா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியுமா அதுதான். ஓகே, இதில் இந்த லெவலோ இன்னட்டோ எது பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சரியா. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் டி சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இது D8க்கு. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்னட்டுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரோமியம். அதே மாதிரி ஐசோடோப் சைனைட் எடுக்கிறேன். ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ அது டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸு, இது ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதோட டிஎஃப் ஓகே இதோட டிஎஃப் ஒன்று இருக்குது. இப்போ டிஎஃப் லெஸ் தென் 1 minute சரியா. இதோட டிஎஃப் இந்த ரியாக்ஷன் லெஸ் தென் 1 minute நடக்குது. அதே மாதிரி இதோட டிஎஃப் என்னென்னா 24 days தான். ஓகே, ஸோ ஹைலி இன்னட் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும். இன்னட்னு நடக்கவே நடக்காதுன்னு இல்லை, ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோ. ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் லெஸ் தென் 1 minute எங்கே இருக்குது, 24 days எங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதோட ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் பாருங்கள். x - 6 is equal to 3. ஸோ this will be +3. Okay, so chromium +3. Okay, so chromium +3 is D3. 1 2 3. Okay, so இங்கே எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஜென்ரலாக எப்போ சேஞ்ச் வரும்னா EG. ஓகே, இங்கே எலக்ட்ரான் மேலேயும் இந்த எலக்ட்ரான் மேலே போகும். அதேமாரி இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கீழே வரும். எப்பவுமே இன்னட்டும் லெவல் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இது அசிமெட்ரி இல்லைன்னா சிமெட்ரி ஏதாவது ஒரு. ஓகே, சிமெட்ரி அண்ட் அசிமெட்ரி EG சரியா. இன்னட்டுனாலே T2G மட்டுமே இருக்கும். ஓகே, எப்போ EGக்கு போதோ ஓகே 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 ஃபைன். ஏன்னா இது டெட்ராஹெட்ரல். ஓகே, ஐ ஃபர்காட். ஓகே, ஸோ இது டெட்ராஹெட்ரல். ஸோ எனர்ஜி என்னென்னா 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா T2G. ஓகே, சம் அசிமெட்ரி இருக்குது. ஓகே, எப்போவுமே லெவல் என்னென்னா சம் அசிமெட்ரி இருக்கணும். அசிமெட்ரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் EG ரொம்ப முக்கியம். T2Gயும் ஓகே. ஓகே, அசிமெட்ரி வந்துச்சுன்னா லெவல். ஏன்னா அசிமெட்ரி வந்தால் தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும். இப்போ இது பாருங்க சிமெட்ரி. ஏன்னா இங்கே 2 எலக்ட்ரான் இல்லை. இன்கேஸ் D4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 - இப்போ D4 வரும். அப்போ இதுவும் இன்னட்டு தான். சாரி, லெவல் சரியா. இது இன்கேஸ் இது 3 - அது வெறும் ஒரு எலக்ட்ரான் தான். அப்போ இது இன்னட். ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் சிமெட்ரி தான், சிமெட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான். எந்த அளவு இன்கேஸ் சிமெட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்னட்டு, ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக போகும். அசிமெட்ரியாக இருந்தால் தான் எலக்ட்ரான் எக்ஸாக்ட் ஆக முடியும், இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல் லிகனுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும். ஓகே, அது அசிமெட்ரியாக இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும், சிமெட்ரியாக இருந்தால் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ T2Gயும் EGயும் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அசிமெட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ இதில் இதில் T2G அசிமெட்ரியாக இருக்குது. ஓகே,
whereas இந்த இதில் வந்து என்னென்னா T2G வந்து சிமிட்ரியாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ கோஆர்டினேஷனில் ஜென்ரலாக வந்து இது பற்றி தான் நம்ம பார்ப்போம். T2G EG உடைய சிமிட்ரி அசிமிட்ரி. ஓகே, அது வச்சு தான் அந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகுதா இல்லையா, இன்னட்டே லெபைல். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப மெயினாக இது தான். இப்போ ஓகே, எந்தெந்த எலக்ட்ரான் எல்லாம் இன்னட் லெபைல் வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன், என்னென்ன எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'll take இன்னட். ஓகே, இன்னட்னாலே ஸ்லோ ரியாக்ஷன். ஓகே, அடுத்தது மாட்ரேட் ரியாக்ஷன். சரியா, இன்னட் மாட்ரேட் ரியாக்ஷன். அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன், அதுதான் லெபைல். சரியா, ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னா இன்னட் வந்து D3 லோ ஸ்பின். ஓகே, லோ ஸ்பின். அப்புறம் D4 D5 D6. ஓகே, அடுத்தது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டில் D8 ஸ்கொயர் பிளேனார். ஓகே, அதேமாதிரி இது வந்து என்னென்னா D8 மாடரேட் வந்து ஐஸ்பின். ஓகே, ஐஸ்பின் வீக் ஃபீல்டிங்க. சரியா, அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் லெபலாக இருக்கணும்னா D1 அசிமெட்ரி, D2 அசிமெட்ரி, D3 இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்துருச்சு. ஓகேயா, ஸோ ஏன்னா அது வந்து இன்னட், ஏன்னா D3 இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் D3. அப்புறம் D4 இங்கே வரும். ஓகே, அப்புறம் D5யும் அசிமெட்ரி தான். D6 ஹை ஸ்பின். ஓகே, லோ ஸ்பின் கிடையாது, ஹை ஸ்பின். ஓகே, ஹை ஸ்பின். அப்புறம் D7 அசிமெட்ரி, D9 அசிமெட்ரி, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ இது உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னட் லெவல். ஓகே, ஏன்னா இன்னட் என்ன சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து லெவலாக இருந்தால் தான் அது வந்து லிகண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இன்னட்டாக இருந்தால் பண்ண முடியும், பட் ரொம்ப சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க என்ன கேட்பாங்க, இன்னட் லெவல் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. இன்னட்டாக இருந்தால் ரியாக்ஷன் நடக்காது, லெவல் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும், அந்த மாதிரி தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. சரி, அதுக்காக தான் நான் இது சொன்னேன். ஓகே, சரி. ஓகே, ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது, நான் வந்து அதை லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஓகே, அதை இப்போ சொல்ல வரும்ல. ஸோ இது வந்து என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன். ஓகே, இதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனு. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன். இது எது பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன். ஓகே, வாட்டர் வந்து அந்த வாட்டர் அக்வா லிகண்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ்ட் ஆன் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை அயனிக் ரேடியை ஆர் ரேடியஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ 10⁻8 per second, அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் 10⁻8 seconds. ஓகே, 10⁻8. ஓகே, எதுனா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அது எல்லாமே அல்க்ளைன் மெட்டல், அல்க்ளைன் earth metal. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அல்க்ளைன் earth metalல எக்ஸெப்ட் எதுனா பெரிலியம் 2+, மேக்னீஸ் 2+ வராது. சரியா, அப்புறம் குரோமியம் 2+, அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டு, காப்பர் 2+ ஃபாஸ்ட்டு. ஓகே, எக்ஸெப்ட் இதுலேயும்
Zn2 plus வராது. சரியா? ஸோ இதில் வந்து அந்த இப்போ சொன்னல சார்ஜ் ரேடியஸ், சாரி சார்ஜ் டென்சிட்டி சொன்னல, ஸோ அதுக்கு வந்து லோவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ லோவாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் லார்ஜர் அயோனிக் radius. Okay, so because of larger ionic radius. சரியா? இப்போ செகண்ட் 10 power 4 to 10 power 8 per second. இது எதெல்லாம் வருது? எல்லா மெட்டலுடைய 3D. ஓகே, 3Dயோட மெட்டல் 2 ப்ளஸ் உடைய வருது. அதில் எது எது வரலன்னா எக்ஸப்ட் வெனடியம் 2 ப்ளஸ், குரோமியம் 2 ப்ளஸ், காப்பர் 2 ப்ளஸ், இதெல்லாம் வராது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சில மெட்டல், ஓகே மேக்னீஸ் இதில் வராது சொன்னால் இதில் வரும் மேக்னீஸ். ஓகே, மேக்னீஸு, டைட்டேனியம் 3 ப்ளஸ், அப்புறம் லாந்தனம்ல இருக்க எல்லா 3 ப்ளஸ், ஓகே லாந்தனம் சீரிஸ் எல்லாமே வரும். ஓகே, இது எல்லாமே வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மெட்டல்லாம். சரியா? ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி வந்து சேமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அது ஸ்மாலாக இருக்கும் ஜென்ரலாக. ஓகே, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஓகே ஓகே, மெயினாக இது ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க, இது அவ்வளோ தேவைப்படாது, இது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இது 2 தான் மெயின். அடுத்தது 1 to 10 power 4 per second. அதுக்கு வந்து பெரிலியம் 2 ப்ளஸ், வெனடியம் 2 ப்ளஸ், அலுமினியம் 3 ப்ளஸ், அப்புறம் கேலியம் 3 ப்ளஸ். ஓகே, அதோட ப்ளஸ் மெட்டல் 3 ப்ளஸ் உடைய 3D அதுவும் இதில் வருது. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன். மேபி உங்களால் இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னாங்கன்னா அது ஷார்ட்கட் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அடுத்து 10 power -6 to 10 power 2. அதுக்கு என்ன, இதெல்லாமே ஸ்லோவஸ்ட். ஓகே, குரோமியம் 3 ப்ளஸ், குரோமியம் கோபால் 3 ப்ளஸ், ரோடியம் 3 ப்ளஸ், அப்புறம் ருத்திரியம் 3 ப்ளஸ், அப்புறம் பிளாட்டினியம் 2 ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாமே வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்ததுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எல்லாமே ஃபாஸ்ட். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அல்கலைன் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படியே செகண்ட் போனீங்கன்னா ஜென்ரலாக Mn2 ப்ளஸ் அடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் சில மெட்டல் மட்டும் வராது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சில மெட்டலுடைய பி பிளாக் மெட்டலுடைய 3 ப்ளஸ். அப்புறம் கீழே போயிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே 4D 5D மெட்டல்ஸ், அது எல்லாமே ஸ்லோவாக இருக்கும். சரியா? சரி, இப்படி ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு ஷார்ட்கட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது பார்த்துக்கோங்க. ஸ்ட்ராங் ஜான் டெய்லர் டிஸ்டார்ஷன். ஓகே, ஃபாலோ பை கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி வந்து 0வாக இருக்கணும். சரியா? ஃபாலோ பை வீக் ஜான் டெய்லர் டிஸ்டார்ஷன். ஓகே, ஃபாலோ பை கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே, இதுதான் ஆர்டர். ஓகே, இதுதான் ஆர்டர். சரியா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஃபாஸ்டர். வேறஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவாக இருக்கும். ஓகே, வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்னொன்றும் சில டைம் மேட்ச் ஆகும். எதுனா இது வந்து மோஸ்ட்லி லெபைலாக இருக்கும். ஓகேயா? இது வந்து மோஸ்ட்லி இன்னட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், பட் நாட் ஆல் த கேஸ். சரியா? பட் இது ரெண்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா இதை நீங்கள் பாருங்கள், அந்த மல்டிபிள் ஜான் டெய்லர் டிஸ்டார்ஷன் இருக்கா அப்படியே ஒன்று செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் ஆர்டர், இதுதான் அதிகமாக இருக்கும் வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச். சரியா? ஓகே, சரி. ஓகே, அடுத்தது வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம், அப்புறம்
inner sphere mechanism. Okay, so இதில் வந்து என்னன்னா outer sphere mechanism வந்து generally without bridging ligand. சரியா, bridging ligand இருக்காது. அதே மாதிரி inner sphere வந்து with bridging ligand. ஓகேயா, இதுதான் மெயின். ஓகே ஓகே அடுத்தது இப்போ கொஞ்சம் ஆர்பிட்டல் விஷயம். ஓகே, அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன் இன்னட்டாக இருக்குது ஏன் இல்லைன்னு நம்ம இதில் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் கேட்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது, அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். சரியா, ஈஜி ஆர்பிட்டால் வந்து ஜென்ரலாக ஆர் சிக்மா ஸ்டார் ஆர்பிட்டால். சரியா, அதேமாரி ஈஜி ஆர்பிட்டால் வந்து ஜென்ரலாக ஷீல்டிங் பை லிகன்ஸ். ஓகே, அடுத்தது T2G. ஓகே, T2G ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, அப்புறம் T2G ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் நாட் ஷீல்டட் பை லிகண்ட். இது இந்த ஷீல்டிங்கில் நம்ம கிறிஸ்டோஃபீல்டில் பார்த்துருப்போம், ஆக்சலில் லிகண்ட் வருதா இல்லையான்ட்டு, அதுதான் இது. சரியா, ஓகே. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா சிக்மா பாண்டிங் ஆஃப் மெட்டல் லிகண்ட் பாண்ட். ஓகே, அடுத்தது பை பாண்டிங் ஆஃப் மெட்டல் லிகண்ட் பாண்ட். ஓகே, ஓகே. ஸோ அடுத்தது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக தரேன், இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஹோம்ஒர்க்காக தரேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இனிவே அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், பட் உங்களுக்கு அது ஹோம்ஒர்க்காக தரேன். சரியா, ஸோ Fe 2 + sin 8 + Fe 3 + sin 8 இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம், ஏன்னா பிரிட்ஜிங் லிகண்ட் இல்லை இங்கே. சரியா, ஓகே. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ இதோடைய இது கண்டுபிடிங்க, இது என்னது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்படின்னா என்னது T2G என்னவாக இருக்கும் 6, ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி பேர்ட் ஆகும், ஏன்னா இது D6 சிஸ்டம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு பாருங்கள், இதுவும் லோ ஸ்பின் தான், ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சைனைடு. இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும், T2G 5. இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும்னா பை ஸ்டார். ஓகே, பை ஸ்டார் 6. இது எங்கே இருக்கும்னா பை ஸ்டார் 5. ஓகே, இப்போ இதே பாருங்கள், இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் லோ ஸ்பின் D5 T2G 5. இது என்னதுன்னா இதுவும் 5. ஓகே, இதுவும் லோ ஸ்பின் D6 T2G 6, பை ஸ்டார் வந்து 6. இப்போ இதில் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்னட். ஓகேயா, ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ண போகுது, ஏற்கனவே இன்னட்டாக இருக்குது, இதுவும் இன்னட்டு தான், ஏன்னா எல்லாமே T2Gயில் இருக்குது இன்னட். ஓகே, இதுவும் இன்னட், இதுவும் இன்னட், ஆல் ஆர் இன்னட்டிங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் ஆர் இன்னட். ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு டேப்லெட் காலம் கொடுத்தேன் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். T2G 5யும் T2G 6ம் ரெண்டுமே இன்னட்டில் வரும். ஓகே, இது வந்து என்னென்னா வெறும் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும். ஓகே, எங்கே இருந்துன்னா பை ஸ்டார் ஆஃப் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து இன்னொரு பை ஸ்டாரோட இந்த காம்ப்ளெக்ஸ், அவ்வளோதான். இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போகுது. ஓகே, அதனால் இங்கே வந்து 5 ஆயிடுச்சு, இங்கே 6 ஆகுது, அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே வந்து ஏன்னா இதோட எனர்ஜியும் ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கும். ஓகே, அதனால் உங்களால் ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது D6, இது D5. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், அதனால் இங்கே வேக்கெண்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால் பை ஸ்டார் 5 ஆயிரும். ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ மற்றபடி இதில் வந்து எந்த ரோலும் இல்லை, லிகண்ட் உள்ள ரோலே இல்லை.
ஓகே, எந்த ரோலும் இல்லை. ஓகே, லிகேண்டுடைய ரோலே இல்லை. ஓகே, இதே வந்து லெபலாக இருந்துச்சுன்னா லிகேண்டோட ரோல் இருக்கும். சாரி, இன்னட்டாக ஆமாம் லெபலாக இருந்தால். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன ஃபைனல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெறும் செல்ஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எலக்ட்ரான். ஓகே, செல்ஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எலக்ட்ரான் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, அடுத்தது நோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லிகேண்ட். ஓகே, நோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லிகேண்டு. இது நம்மளுக்கு தெரியும். Fe2 ப்ளஸ் கார்பனுடைய Fe3 ப்ளஸ் கார்பனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஸ்மாலர் ஆட்டம். ஆட்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா லிகேண்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் பெட்டராக. இது பிகர் த ஆட்டம். ஓகே, ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்புறம் இன்னொன்று தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பை ஸ்டார் எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொரு பை ஸ்டாருக்கு கொடுக்குது. அதான் நம்ம இதில் பார்த்தோம்ல. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இது வந்து அபவுட் T2G. ஸோ T2Gயில் என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி நோ ஷீல்டிங் ஆஃப் லிகேண்ட். ஸோ லிகேண்டோட ரோலே இல்லை, வெறும் எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் அதில் பாஸ் பண்ணுது. ஏன்னா லிகேண்டோட ரோல் இதில் இல்லை. ஓகே, சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் இதில் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன கான்செப்டை இதை அப்ளை பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். அப்ளை பண்ணி இதில் இன்னட் இருக்கா லெபல் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் லிகேண்ட் இன்வால்வ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா எதுக்காக இது நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரே நிமிஷம் எழுதிட்டு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இது நான் ஏன் உங்களுக்கு இது நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸும் இப்போ நம்ம இது பார்த்துல இதில் பார்க்க ரெண்டுமே சேம் தான். இதுவும் சேம் இதுவும் சேமு. ஓகே, இதுவும் அதே மாதிரி இது 2+, இது 3+. அப்புறம் இதனால இது ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்ததுனால இது 3+, இது 2+. ஓகே, அதே மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ ஆகுது. ஆனால் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் நினச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து இது வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம் தான் நினைப்போம். ஓகே, ஆனால் இந்த மாதிரி கேஸ்லேயும் இன்னர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம் வருது. இன்கேஸ் பிரிட்ஜிங் லிகேண்ட் இல்லைனா கூட நம்மளுக்கு இன்னர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம் வருது. அதுதான் நம்ம இன்னட் லெவல் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லிகேண்ட் ஓகே இங்கே சேம் லிகேண்ட் சேம் மெட்டல், சேம் லிகேண்ட் சேம் மெட்டல் அப்படின்னா அது அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம், அது வந்து இன்னட்டு. ஓகே, லிகேண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகலை, பிரிட்ஜிங் லிகேண்ட் எதுவுமே இன்வால்வ் ஆகலை, அதனால இது அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம் அப்படி போயிடும். ஆனால் அது தப்பு. ஓகே, இதை நீங்கள் படித்தாலும் ஏன்னா இது ஷுவராக சொல்கிற ஒரு 4 மார்க்கில் அவங்க கேட்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் டைமில் கூட கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லை, ரொம்ப ரேர். ஓகே, ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து இன்னர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த க்ளூ கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து எது இன்னட்டு என்ன லெவல் வருதுன்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஓகே, லிகேண்ட் இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, லிகேண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது, எது இன்னட்டு என்ன லெவல் வருது அது மட்டும் சொல்லுங்கள். ஓகே, இதை பார்த்தினா நிறைய பேர் சொல்லிடுவோம் அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே சிஎஸ்ஐ எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம். இது கொடுத்துட்டு ஃபைன் வெதர் இட் இஸ் இன்னர் ஸ்பியர் அவுட்டர் ஸ்பியர்ட்டு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ஓகே மெட்டல் லிகேண்ட் சேம் தான் அப்போ அப்படின்னா இது வந்து இன்னட்டு அவுட்டர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம் போயிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, பட் இதோடைய இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணனா உங்களுக்கு தெரியாது இன்னர் ஸ்பியர் மெக்கானிசம்ட்டு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். சரியா, இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணுங்கள். ஐ ஸ்டாப் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய கான்செப்ட் பார்த்தோம். ரிமைனிங் பார்ட் ஐ கண்டினியூ ஆன் மண்டே. சரியா, ஸோ இதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீக் பார்த்து எல்லாமே ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க, எனக்கு டெலிகிராமில் மெசேஜ் அனுப்புங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அப்புறம் இதை முடிச்சுட்டு இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோமோ. ஓகே, நீங்கள் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், ஸ்பின் ஆர்பிட். ஓகே, ஸ்பின் அலோடு ஸ்பின், அப்புறம் ஸ்பின் ஆர்பிட்டு, அப்புறம் அந்த புது ஃபார்முலா பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னட் லெவல், இது மெயினே இது தான். இது ரிலேட்டடாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அதை எடுத்து பாருங்கள். வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கேட்லலாம் ஃபியூகேட்லி கேட்குற கொஸ்டின், சிஎஸ்ஏலையும் கேட்குற கொஸ்டின், காமன்லி கேட்குற கொஸ்டின். அப்புறம் இது இன்னர் ஸ்பியர் அவுட்டர் ஸ்பியர். ஸோ எல்லாமே குட் கொஸ்டின். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் உங்களால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியல, சிஎஸ்ஏ ப்ராப்ளம் சால்வ் முடியலன்னா எனக்கு அனுப்புங்க, நான் உங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் சால்வ் பண்ணுறேன். சரியா, ஸோ ஐ ஸ்டாப் ஹியர் அண்ட் வில் கண்டினியூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.